Connectivity is the backbone of development, and this initiative exemplifies our commitment to ensuring that no region is left behind. The economic impact of seaplane connectivity will be profound. By turning our vast water resources into transportation hubs, we are embracing a model of sustainable development that serves both urban and rural areas. Increased access to remote and scenic locations will drive local business growth, create new jobs, and encourage investment in infrastructure, hospitality, and related industries. This seaplane project, therefore, is not just an aviation initiative. It is an engine of economic development, one that will stimulate entrepreneurship and foster an environment of shared prosperity across the state. Today's demonstration, featuring the state-of-art De Havilland Twin Otter Series 400 seaplane, exemplifies our innovative approach. This aircraft, designed for versatile operation on both land and water, symbolizes our resolve to create an infrastructure that is both efficient and adaptive to Andhra Pradesh's unique geographical strength. The support of Government of India's UDAN RCS scheme has been invaluable in making this vision possible, as it provides a framework to make air travel affordable, sustainable, and accessible to all. We are proud that Andhra Pradesh is playing a pivotal role in India's regional aviation growth, setting an example of how infrastructure innovation can drive inclusivity and development. Looking to the future, our vision includes expanding scope of regional aviation by establishing more airports, increasing the air routes, starting small aircraft operations, developing more water aerodromes, and exploring advanced aviation technologies including drones and eVTOLs. With APADCL and Department of Infrastructure and Investment at the helm, our aim is to establish Andhra Pradesh as a leader in aviation, connectivity, and innovation, ensuring every region in our state is connected and every community has the means to thrive. I would like to extend my grateful gratitude to our beloved Chief Minister for his far-sighted vision, Honorable Union Minister of Civil Aviation for his invaluable support, and all the dignitaries and officials here who have contributed in this milestone. Together, let us take to the skies from the water, building new pathways to prosperity and creating a brighter future for the people of Andhra Pradesh. Before I conclude, I would like to play a small AV which will highlight the vision which we are having for the seaplane sector in the state. I request to kindly play the AV. Seaplanes in Andhra Pradesh. Under the visionary leadership of Shri N. Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh embarks on yet another pioneering project. The Seaplanes. The grand demo launch between Prakasam Barrage and Srisailam simply takes this novel concept to the threshold of a unique aviation-based tourism in the Sunrise State. Sky meets sea. Seaplanes can take off and land on water and thus offer a unique new model of travel and tourism. Under the aegis of Government of Andhra Pradesh Airports Development Corporation Limited and Andhra Pradesh Tourism Department are looking to leverage this landmark model of aviation to promote tourism in the state. APADCL's seaplane flight is inspired by the Government of India's UDAN initiative under the Regional Connectivity Scheme RCS. The idea behind this vision is to offer a rare blend of convenience and adventure while enhancing regional connectivity across the state's scenic waterways and the regular routes. Infrastructure. Fast-tracking the project, APADCL and Tourism Department have identified 8 locations in Andhra Pradesh for the development of water aerodromes to launch seaplanes. Along with Prakasam Barrage in Vijayawada and Rishikonda near Vishakhapatnam, ideal seaplane spots will be identified in Araku, Lambasingi, Kakinada, Konasima, Srisailam and Tirupati. Once operational, these locations will become dynamic hubs where tourism and adventure seamlessly come together, offering unique experiences for travelers. Why seaplanes? With the abundance of water bodies, Andhra Pradesh can be a natural host of water strips needed for seaplanes.
Leveraging this pristine advantage, water aerodomes can be developed with minimum fuss. Once in full flight, the SEAPLANE project enhances regional connectivity and in the process fulfills the core of Government of India's RCS objectives. Also under its thriving impact, the areas around the SEAPLANE hubs are likely to witness prosperity in many sectors. We invite SEAPLANE operators to join us in advancing waterdomes development and establishing operational routes through Andhra Pradesh, creating new avenues for connectivity and tourism in the state. Ladies and gentlemen, the time has come to welcome seaplanes to our waterways and prepare for an exciting wave in seaplane aviation. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రాదేశిక కనెక్టివిటీ పథకం ద్వారా ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి అంటే విమానయాన రంగంలో అభివృద్ధికి దోహదపడే సమగ్ర వ్యవస్థను నెలకొల్పడం, పర్యాటక రంగాన్ని పెంచడం, ఉద్యోగ అవకాశాలను కూడా పెంచడం అన్నారు మన గౌరవనీయులు సెక్రటరీ సురేష్ కుమార్ గారు. థ్యాంక్ యూ. మే ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ శ్రీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, టు గివ్ హిస్ స్పెషల్ అడ్రస్. పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మాన్యశ్రీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, గౌరవ కేంద్ర విమాన శాఖ మంత్రులు శ్రీ కె రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, జాయింట్ సెక్రటరీ కేంద్ర విమాన శాఖ శ్రీ శుభవ్ గారికి, శ్రీ సురేష్ కుమార్ గారికి సెక్రటరీ అండ్ స్పైస్ జెట్ చైర్మన్ శ్రీ అజయ్ సింగ్ గారికి, శ్రీ యోగేష్ గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు ఆకాశమే హద్దుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో డ్రోన్ సదస్సు ప్రారంభమై నేడు సీప్లేన్ కార్యక్రమంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్న మా దార్శనికులు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మా శాఖ తరపున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం సార్. మీరు వచ్చిన తర్వాత మా శాఖకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి మొన్ననే డ్రోన్ సదస్సులో చాలా రాష్ట్రం అంతా ఒకటే కాకుండా యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా మన వైపే చూస్తూ ఉన్నది తెలియజేయడానికి చాలా గర్వంగా ఉంది సార్. కూటమి ప్రభుత్వంలో సాంకేతిక పర్యాటకంగా పలు నూతన కార్యక్రమాల ఆవిష్కరణ వేదికగా నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మారింది. ఇటీవల అమరావతి డ్రోన్ క్యాపిటల్గా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో నిర్వహించిన అమరావతి డ్రోన్ సదస్సు, డ్రోన్ షో అందరినీ ఆలరించడంతో పాటు గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో చోటు చేసుకోవడం, గత 5 ఏళ్లుగా కనుమరుగయ్యేలా చేసిన అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్ను జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరోసారి ఇనుమడింపజేసే ప్రయత్నం విజయవంతమైందని తెలియజేసుకోవడానికి సంతోషంగా ఉంది. డ్రోన్ సదస్సు అమరావతి కేంద్రంగా విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో చంద్రబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం సక్సెస్ అయిందని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ విమాన దార్శనికతకు పరిచయం, అనుసంధానం పట్ల రాష్ట్ర నిబద్ధత, మన రాష్ట్ర ప్రజలకు అనుసంధానం మెరుగుపరచడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుంది. ఈ ప్రయత్నంలో విమాన రంగం ఒక ముఖ్యమైన భాగం. మన పౌరులు దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలను సులభంగా చేరుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు ప్రయాణికులకు మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్రంలో ప్రతి మూలలో ఆర్థిక వృద్ధి, పర్యాటకము మరియు ఉపాధిని పెంచడానికి మేము విమానాశ్రయాలను నిర్మించి ఆధునీకరిస్తున్నాము. భవిష్యత్తు కోసం విజన్, వృద్ధిపై నిరంతర దృష్టి. మా దృష్టి విమానయాన రంగంలో విస్తరించడం, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రతి జిల్లాకు మెరుగైన కనెక్టివిటీని పెంపొందించి దాని నుండి ప్రయోజనం పొందేలా చూడడం. మా భారత విమానయాన రంగంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రధాన రాష్ట్రంగా నిలబెట్టడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. సుస్థిర వృద్ధికి నిబద్ధత. మా విమానయాన అభివృద్ధి పర్యావరణ సుస్థిరతతో సమలేఖనం అయ్యేలా మేము కృషి చేస్తున్నాము. గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాలు నిర్మించడానికి మరియు మా అన్ని విమానయాన ప్రాజెక్టులలో పర్యావరణ అనుకూల సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని చేర్చడానికి మేము ఆసక్తిగా ఉన్నాము. కార్యాచరణ విమానాశ్రయాలు మరియు ప్రాంతీయ అనుసంధానం. కార్యాచరణ విమానాశ్రయాల్లో మన రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 7 విమానాశ్రయాలు పనిచేస్తున్నాయి. దానిలో విశాఖపట్నం, విజయవాడ మరియు తిరుపతి అంతర్జాతీయ గేట్వేలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి.
రాజమండ్రి, కడప, కర్నూలు ముఖ్యమైన దేశీయ కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా పుట్టపర్తి వద్ద ఒక ప్రైవేటు విమానాశ్రయం కూడా ఉంది. ఇంకా రేపు రాబోయే కాలంలో కుప్పం, దగదర్తి మరియు అనంతపురంలో కూడా విమానాశ్రయాల అభివృద్ధికి మా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో చొరవ తీసుకుంటున్నారని తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి, భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయము మా అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులో ఒకటి. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయము ఇది రాష్ట్రంలోనే ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండబోతా ఉంది. 5,000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇది మొదటి దశలో ఏటా 6 మిలియన్ల ప్రయాణికులను సేవలు అందిస్తుంది. ఇది తదుపరి దశల్లో 30 మిలియన్లకు విస్తరించబోతుందని తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఈరోజు తీసుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమంలో సీప్లేస్ ఆపరేషన్ మరియు వాటర్ ఏరోడ్రోమ్స్, సీప్లేస్ సేవల పరిచయ పర్యాటకము మరియు ప్రాంతీయ అనుసంధానాన్ని మరింత పెంచే ప్రయత్నంలో మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా సీప్లేన్లు సేవలను ప్రవేశపెడుతున్నాము. ఈ ఆవిష్కరణ చొరవకు నీటి విమానాశ్రయాల ద్వారా కీలక పర్యాటక ప్రదేశాలను కూడా అనుసంధానిస్తుంది. సీప్లేన్ కార్యక్రమాల కోసం వ్యూహాత్మక స్థానాలు, సీప్లేన్ కార్యకలాపాల కోసం ప్రకాశం బ్యారేజీ, అరకు, లంబసింగి, ఋషికొండ, కాకినాడ, కోనసీమ, శ్రీశైలం మరియు తిరుపతి ఈ 8 ప్రదేశాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికి గుర్తించింది. వీటిలో ప్రకాశం బ్యారేజీ, అరకు, ఋషికొండ పర్యాటకంగా పెంపొందించి ప్రత్యేకమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని ఆస్వాదిస్తారని కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాము. డెమో సీప్లేస్ పాయింట్ లాంఛనకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాలుగా సీప్లేస్ కోసం డెమో ఫ్లైట్ ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ప్రారంభించబడుతుంది. ఇది మన రవాణా పర్యావరణ వ్యవస్థలో నీటి ఆధారిత విమానాన్ని ఏకీకృతం చేయడంలో మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మా శాఖ తరపున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you very much. It gives us great pleasure to now welcome Mr. Yogesh Garg, Regional Vice President, Asia Pacific and Middle East, de Havilland Aircraft of Canada Limited official. May I request you to give your special address by aircraft and your AV, please. Thank you. Good morning, Honorable Ministers and dignitaries. I'll start with the audio visual. I think one thing missing in this video is the scenic beauty of Andhra Pradesh. And I'm sorry for that. Next time we will have more planes in Andhra Pradesh and we'll have all AVs of Andhra Pradesh. It's a great honor to be here in Andhra Pradesh representing de Havilland, the name which has pioneered in aviation around more than 100 years. Today we are thrilled to bring our expertise and passion for aviation to the shores of India with the launch of this seaplane demonstration. This event is not only about showcasing technology, it's about presenting a bold new vision for connecting across Indian unique landscape. India has a rich tapestry of rivers, lakes, and coastline, a natural infrastructure just waiting to be utilized. At de Havilland, we see the potential of seaplanes to
to change the way India connects its cities, rural areas, and tourist destinations. Imagine a country where, in a matter of minutes, you can travel from bustling cities to scenes, lesser known regions that may be difficult to reach by road or rail. It is not only a vision, it is an achievable goal that we believe we will open a horizon in Indian aviation. Seaplane brings connectivity to places where traditional airports are difficult or impossible to build. For the tourism industry, this means the visitor will be able to explore remote, beautiful locations with ease, encouraging sustainable economic growth in those regions. For local communities, Seaplane offers direct access to resources and services, creating opportunities that were previously out of reach. As we gather here today, I want to recognize the visionary support of Indian government, Government of Andhra Pradesh, DGCA, SpiceJet, FICCI, APADC, and the many partners who have collaborated with us. Together, we share a commitment for redefining regional aviation in India, making travel faster, more convenient, and environmentally conscious. De Havilland has a long-standing reputation for safe, reliable, and versatile aircraft, and we are proud to introduce a solution that aligns with India's goal for sustainable development and connectivity. On the behalf of De Havilland, I extend my sincere thanks to all of you for being part of this journey. We look forward to watching the seaplane's first takeoff here in Vijayawada to the ushers in a new era of travel and the opportunity for India. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we now have a special address by the distinguished leader, Mr. Ajay Singh, Chairman and Managing Director, SpiceJet Limited. Great leader of India and beloved Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu Gairu, the young and dynamic Civil Aviation Minister, Ram Mohan Naidu Garu, distinguished leaders on the dais, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor for us at SpiceJet to be standing in the same spot that we were in 2017 when Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu encouraged us to think out of the box, create new solutions to connectivity, and encouraged us to start seaplane operations from this Prakasam barrage. Of course, we had a gap of a few years, COVID, and then of course the absence of Honorable Chief Minister. And now that he's back, I think we are back on track, and we will be starting seaplane services very soon. I'm delighted to say that SpiceJet has been awarded 20 routes under the UDAN scheme, and one of those routes, in fact, two of those routes are from Andhra Pradesh. One route is right from here, Prakasam Barrage to Hyderabad, and we hope to start that operations on that route by March of 2025. The second route is from Vijayawada to Nagarjuna Sagar, and we will be starting that soon, but I think we are looking for the directions and instructions from Honorable Chief Minister to tell us which routes would be valuable to the state of Andhra Pradesh, and as he directs us, we will follow, and we will start a cluster of routes from, of course, from in any location we need a network and a cluster of routes, and of course several suggestions have been made by speakers before me. Whether it is Tirupati or Arakkal or wherever, whichever other routes, as per the directions of Honorable Chief Minister, we will follow. But SpiceJet is committed, as we have always been committed. And let me just say that SpiceJet has had its own share of difficulties over the last several years, and there's been great support extended to SpiceJet by Honorable Civil Aviation Minister Shri Ram Mohan Naidu, and we are very grateful for all the support of the Government of India as well as Honorable Chief Minister.
who's always been a great supporter of SpiceJet. So SpiceJet has always played a leading role in new and innovative solutions. We were the leading airline in Udan. We started the Udan scheme, and we started several new destinations from Jharsuguda to Darbhanga to Porbandar and Kandla and Kishangarh and Pakyong and so many others. We are very, very eager to play a role in the development of the state of Andhra Pradesh. We know that under the dynamic leadership of Chandrababu Naidu ji, this state is going to be a leading state of this country, and the tourism scene in this country is going to be absolutely glorious and something for all of us to be proud of, and we are looking to play our little role in ensuring the success of the tourism sector in the wonderful state of Andhra Pradesh. Thank you so very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Ajay Singh. Ladies and gentlemen, we now have a team presentation on RCS Udan seaplanes. May I request Mr. Asamba Chubao, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Government of India, to give his presentation. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu ji, Honorable Minister of Civil Aviation, Government of India, Shri Ram Mohan Naidu Vijayawada ji, Honorable Ministers from the State Government of Andhra Pradesh, distinguished dignitaries on the stage, senior officials from the Government of India, from the State Government, friends from the aviation industry, from the media, ladies and gentlemen, and friends. It is my honor and privilege to be here to just make a brief presentation on seaplane operations under UDAN. UDAN is not a new scheme. It's a scheme that has been around since 2016, launched in 2016. And seaplanes under UDAN is also new, not new. There have been efforts earlier to operate seaplane operations under the RCS UDAN scheme, which was envisioned as per the National Civil Aviation Policy of 2016. But somewhere there have been challenges because it is a new kind of transport, even in the aviation sector for India. It is not a new type of transport, as was mentioned. Seaplanes have been around for a long time, but for India it is something new. And this challenge was in many forms. It is about getting people to accept this kind of air transport. The regulations that are there were very strict. It was very, sometimes very cumbersome. Setting up an water aerodrome itself was a big challenge. Licensing of an aerodrome is a big challenge. And besides that, there were many other challenges. Next. So, under the able leadership of our young and dynamic minister in the union government, and also who happens to be the youngest cabinet minister in the cabinet now, we took up this initiative, and in June 2024, the DGCA revised its earlier regulations and came up with something called the minimum safety requirements for seaplane operations. And within a short span of 2 months, drawing from the success of helicopter operations under non-scheduled operations, a comprehensive guideline for seaplane operations was launched in August 24. And what do these new guidelines have with that? It has simplified literally everything. As you can see on the slide, it has simplified the certification requirements, it has simplified the training requirements, it has simplified even pilot requirements, because I think we all know that getting a pilot license and getting operating license for a pilot is very difficult. But under this new guidelines, all these things have been simplified. And above all, even the licensing of water aerodromes, the process for seaplanes to operate from water aerodromes has been simplified, and now it has become much easier
for a seaplane to land on a water body. And this is how the overall process in which a seaplane operation can happen in the country has been changed radically and drastically in the last few months. And this, we believe, is going to be a game changer and make seaplane operations much, much easier, not only under the UDAN scheme, but even beyond the UDAN scheme itself for the aviation sector in the country. So, a few stipulations. What does this new guidelines have, and what does it mean for the operators and especially for the state government? Next. Now, the state government is required to give the permissions and statutory clearances. They have to select the site, as has been mentioned, the potential sites, and also to maintain that the site, they have to nominate a water aerodrome manager. They have to provide the emergency services like rescue and fire, provide for refueling, and as well as security, and of course, above all, the passenger facilitation. Means they have to make sure the passengers are facilitated when they board the aircraft or when they come out of the aircraft. As for the operator, the airline operator who will operate these routes, for them, they have to make sure that the seaplane is airworthy. They have a current and qualified air crew, and they have to get all the clearances from the concerned authorities, and they have to also make sure that the seaplane is, because it will be parked in the water, they have to make sure that it is moored and picketed safely. So, as you can see, the guidelines have been simplified to a large extent, and it is very clear. We have also, through the news guidelines, we have made it very clear as to what is the role of state government, what is the role of the operator, and what is also the role of central government in a few cases. So now, under this simplified guidelines, seaplane operations can now take place under the UDAN scheme in the country. And what is the potential? I think I did not mention. Such beautiful pictures were shown about all the potential places in Andhra Pradesh. But then there are so many other places even across the country. We have more than 7,500 kilometers of coastline in our country. We have thousands of natural water bodies, riverfronts, and dams and reservoirs. So across the whole country, length and breadth of this beautiful country, we have this opportunity for seaplanes to operate. And therefore, what is the way forward? We have routes which have been identified, as mentioned by the CMD of SpiceJet. They have routes which are existing even now, but we also have routes in other states, Lakshadweep, Andaman Nicobar, etc., which can be operated by seaplanes. Going forward, we have also designed a new seaplane round under the UDAN scheme, which will be launched very shortly, and through which new routes can be identified, new networks can be identified, new places can be identified, and we have requested all the state governments across the country to give us potential places where seaplanes can operate, and they can, through the operators, bid for these routes and build up networks so that people can get connectivity through this. And lastly, I would like to say that this is such a great opportunity, not only for the aviation sector, and this will definitely bring about a huge change in the way people in our country fly. And not only about big airplanes and helicopters, but now seaplanes can become a mode of transport for a large number of people. And it will connect people to new places and to new destinations. So I believe that there is a great future for the seaplane industry. The government of India believes in that, we support that, and in the days to come, states like Andhra Pradesh will definitely benefit from it. We are quite sure of that. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, a young and a vibrant personality, a youngest parliamentarian, and he is none other than Rammohan Naidu Garu, Honorable Union Minister of Civil Aviation. Please put your hands together for his keynote address. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, మనందరి అభిమాన నాయకులు, నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు, కందుల దుర్గేష్ గారు, అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ అసాంగ్బ గారు, ఎండి స్పైస్ జెట్ అజయ్ సింగ్ గారు,
ది హ్యావిలెండ్ ఎవరైతే ఈరోజు మనకి సీప్లేన్ తీసుకొని వచ్చారో కెనడా నుంచి యోగేష్ గారు, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నుంచి విచ్చేసినటువంటి అధికారులకు, ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ గారు, అలాగే ముఖ్యంగా విజయవాడ ప్రజలు అందరికీ కూడా మరొక్కసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒక నూతన అధ్యాయానికి ప్రారంభోత్సవం కాబోతుందనడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రత్యేక ఉదాహరణ. చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆయన ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు. అవన్నీ కూడా మనం ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా చూసాం. కానీ ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకా రూపురేఖలు మార్చడమే కాదు, భారతదేశం తాలూకా రూపురేఖలు మార్చే శక్తి కలిగి ఉందని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. సీప్లేన్ ఆపరేషన్స్ ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో జరుగుతున్నాయి. మన భారతదేశంలో కూడా గతంలో ఒక ప్రయత్నం జరిగింది. అయినప్పటికీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ సీప్లేన్ ఆపరేషన్స్లో కొన్ని ఇబ్బందులు రావడం వల్ల, కోవిడ్ సమయంలో కూడా కొన్ని కారణాల వల్ల ముందుకు రాలేనప్పటికీ మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా గైడెన్స్తో ఈ యొక్క సీప్లేన్ ఆపరేషన్స్ భారతదేశంలో మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది, దాన్ని పునఃప్రారంభించాలని ఆయన ఒక సజెషన్ చేసిన తర్వాత మేమంతా కూడా వర్కౌట్ చేసి ఈరోజు ఆ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం డెమో సీప్లేన్ లాంచ్ మళ్ళీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మన అమరావతి నుంచే జరుగుతున్నందుకు ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇది ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమంగా భావించవచ్చు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో గతంలో గుజరాత్లో ఇది కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం. అయినా నేను చెప్పినట్టు కొన్ని అడ్డంకులు వచ్చాయి, కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఇండస్ట్రీలో కొన్ని సమస్యలు వస్తే వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా ఆశీర్వాదంతో నేను సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రిగా అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు ఒకే ఒక సూచన ఇచ్చారు. సివిల్ ఏవియేషన్ అని అంటే అందరూ కూడా ఆలోచించేది కేవలం ఎయిర్పోర్ట్లో కనబడే ప్లేన్లే అనుకుంటారు. కానీ సివిల్ ఏవియేషన్లో ఏ కోణంలో ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయో అన్ని అవకాశాలు కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి భారతదేశంలో సివిల్ ఏవియేషన్ని మరొక నూతన హైట్స్కి తీసుకొని వెళ్ళాలి, అది నీ కర్తవ్యాన్ని చెప్పి ఆయన నాకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులోనూ ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాం సీప్లేన్స్ని. ఎందుకు ఈరోజు సీప్లేన్స్ మన భారతదేశంలో ముందుకు నడవట్లేదని గైడ్ లైన్స్లో మార్పులు తీసుకొని వచ్చాం. వాటర్ ఏరోడ్రోమ్స్లో ఉన్న ఛాలెంజెస్ని ఈరోజు సర్దుబాటు చేశాం. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్దలందరినీ కూడా పిలిపించి ఈరోజు గైడ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా మార్పు చేసి బ్రహ్మాండంగా అందరి తాలూకా ఇంట్రెస్ట్ని కూడా సమీకరిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మళ్ళీ నాంది పలికాం. ఈరోజు యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు రీలాంచ్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ సీప్లేన్స్ అండ్ డూ ద డెమో ప్లేన్ ఈవెంట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈరోజు బ్రహ్మాండమైన విషయం ఏంటంటే గతంలో డ్రోన్స్ కూడా సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ ద్వారా ఇదే పున్నమి ఘాట్లో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం చేసి ప్రపంచంలోనే 5 గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డులు మన డ్రోన్ ఈవెంట్ అమరావతి డ్రోన్ సమ్మిట్ ద్వారా మనం సాధించుకున్నాం ఇదే పున్నమి ఘాట్లో. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిత్య పున్నమి ఉన్నట్టుగా ఎలా వెలుగుతుందో 5 నెలలుగా మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. పున్నమి ఘాట్ నుంచి ఎంత చక్కగా ప్రతి కార్యక్రమం జరుగుతుందో ఈరోజు అదే రకంగా సీప్లేన్ ఈవెంట్ కూడా చేస్తున్నాం. పున్నమి పౌర్ణమి నిత్యం ఉండాలంటే ఎవరుండాలి? చంద్రుడు ఉండాలి. మనకున్నాడా లేదా ఒక చంద్రుడు? ఈ చంద్రుడు ఉన్నంత కాలం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిత్య వెన్నెలలా, నిత్య పౌర్ణమి ఉన్న రాజ్యంలా నిత్యం వెలుగొందుతూనే ఉంటుందని కూడా ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ ఛాలెంజ్ వచ్చినా ఒకే మాట చెప్తుంటారు, ఎవ్రీ ఛాలెంజ్, ఎవ్రీ క్రైసిస్ ఈజ్ ఎ గేట్వే టు అన్ ఆపర్చునిటీ. ఆయన స్టూడెంట్గా మాకున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ కానీ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్స్, అందులో ఒక ఆపర్చునిటీ ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలని ఆయన ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకంలో ఈరోజు ఈ సీప్లేన్స్ని ముందుకు లాంచ్ చేశాం. సీప్లేన్స్ అని అంటే ఎక్కడ వాటర్ ఉన్నా అక్కడ నుంచి టేక్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, అక్కడ ల్యాండ్ చేయొచ్చు. మాల్దీవ్స్ తాలూకా దేశం ఎంతమంది చూసారో తెలియదు. మాల్దీవ్స్ చాలా చిన్న దేశం. మన భారతదేశంలో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఎంత ఉంటుందో అంత ఉన్నటువంటి దేశం. అటువంటి దేశంలో మాల్దీవ్స్లో సుమారు 110 సీప్లేన్స్ ఈరోజు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. సంవత్సరానికి 5 లక్షల మంది అందులో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. మన భారతదేశం 140 కోట్లు ఉన్నటువంటి భారతదేశం, 30 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, అనేక యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి, సుమారు 1300 ఐలాండ్స్ మన దేశంలో ఉన్నాయి. అంటే ఎంత పొటెన్షియల్ సీప్లేన్స్కి ఉంది. ఆ పొటెన్షియల్ని ఈరోజు వెలిక్కి తీయాలనంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ముందడుగు పడాలి. ఆ ముందడుగు ఈరోజు మన అమరావతిలోనే సీప్లేన్స్కి పడిందని గర్వంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా నాయకత్వంలో
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో పాటు దేశం మొత్తం మీద మళ్ళీ సీప్లేన్స్ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేయబోతున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ నుంచి మేము కూడా సీప్లేన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఉడాన్ స్కీమ్ ద్వారా మంచి కార్యక్రమం చేశాం. గతంలో సీప్లేన్ రూట్స్ని ఉడాన్ స్కీమ్లో జోడించి మోదీ గారి తాలూకా విజన్ ఏదైతే ఈ దేశం కోసం ఎయిర్ ట్రావెల్ కోసం ముఖ్యంగా ఉండిందో ఆ కార్యక్రమాన్ని మరి సీప్లేన్స్ని కూడా జోడిస్తే ఎన్నో రూట్స్ కూడా ఓపెన్ అయ్యాయి. అందులోనే ఈరోజు స్పైస్ జెట్ తాలూకా ఎండి అజయ్ సింగ్ గారు కూడా చెప్పారు, మనకి ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్కి, అలాగే ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి నాగార్జున సాగర్కి, అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా ఆలోచనలతో మరిన్ని రూట్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ చేయడానికి భవిష్యత్తులో కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతామని తెలియజేస్తున్నాను. ఎంతో చక్కనైనటువంటి పొటెన్షియల్ ఈ సీప్లేన్స్కి ఉంది. అది బ్రహ్మాండంగా వినియోగించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏ సహకారం అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరుతుందో మా తరపున పూర్తి శాతం చేస్తామన్నది కూడా ఈ వేదిక ద్వారా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటున్నాను. సీప్లేన్స్ తాలూకా ఆపరేషన్స్ మనం పెంచగలిగితే ఎక్కడెక్కడైతే ఎయిర్పోర్ట్స్ లేవో ఈరోజు ఆస్పిరేషన్స్ పెరిగాయి. అందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు, మా దగ్గర కూడా ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటే మేము కూడా బ్రహ్మాండంగా ప్లేన్లో తిరగొచ్చు, మేము కూడా దేశం మొత్తంతో కనెక్టివిటీ ఏర్పరచుకోవచ్చు, ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా మేము తిరగొచ్చని. కానీ ఒక ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించాలనంటే సుమారు 700 నుంచి 1000 నుంచి 2000 ఎకరాల భూమి కావాలి. అంత భూమి అన్ని దగ్గరలో మనకి లభించట్లేదు. కట్టడానికి చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి పని అయిపోయింది. అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఎక్కడైనా మనకి మంచి వాటర్ బాడీ ఉంటే, నది సదుపాయం ఉంటే, ఈరోజు మనకి కోస్ట్ లైన్ తీర ప్రాంత సదుపాయం ఉంటే బ్రహ్మాండంగా అక్కడి నుంచి సీప్లేన్తోనే మనం ప్రయాణం చేయవచ్చు. సో ఆ ఆపర్చునిటీని ఈరోజు మనం వెలికి తీస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒక లాజిస్టిక్స్ హబ్గా క్రియేట్ చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు లక్ష్యం పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నారు. ఆ లక్ష్యానికి మేము కూడా తోడుగా నిలబడి అన్ని రకాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఒక హబ్గా క్రియేట్ చేయడానికి మా వంతుగా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని మళ్ళీ ఈ వేదిక ద్వారా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు డెమో రూట్ కింద మన అమరావతి, మన ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర నుంచి శ్రీశైలంకి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. నీటిని అలాగే వాయువుని కనెక్ట్ చేసే విధంగా స్కై మీట్స్ ద సీ అన్న థీమ్తో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. దానితో పాటు మన బెజవాడ కనకదుర్గమ్మని అలాగే శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామిని కలిపేటటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చేస్తున్నాం. ఆ బలం ఇంకా ఎన్నో రూట్స్కి ఉంది. ఎంతోమంది ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఇంకెక్కడెక్కడ రూట్స్ కలపొచ్చని. ఖచ్చితంగా రానున్నటువంటి కాలంలో సీప్లేన్ ఆపరేషన్స్ పెద్ద ఎత్తున మూవ్ చేయడానికి ఒక పక్కన నరేంద్ర మోదీ గారి తాలూకా ఆశీర్వాదంతో అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాంటి నాయకుల తాలూకా సహకారంతో మరింత బలంగా ఈ యొక్క నెట్వర్క్ని ముందుకు నడిపిస్తాం. సివిల్ ఏవియేషన్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎంత ముఖ్యంగా తీసుకుంటుందో ఈ 5 నెలల్లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాల్లో మనం చూడొచ్చు. మనకి ఎయిర్ కనెక్టివిటీ ప్రతి ఎయిర్పోర్ట్లో విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి, విజయవాడ, తిరుపతి, కర్నూలు, కడప ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్లు మన దగ్గర ఉన్నాయో అన్ని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కూడా ఈరోజు కనెక్టివిటీ పెంచే అవకాశం కల్పించాం. అలాగే కొత్త ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరిన్ని పరిశీలించి ఎయిర్పోర్ట్స్ను కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఒక గైడెన్స్ ఆయన కూడా డైరెక్షన్స్ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం. రానున్న కాలంలో నూతనంగా తయారయ్యే ఎయిర్పోర్ట్స్ గురించి కూడా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఎంతో చక్కగా ఉత్సాహంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. మీ యొక్క ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు కూడా ఈ రకంగానే కొనసాగించాలని కోరుకుంటూ మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు సీప్లేన్స్ మొట్టమొదటిగా మళ్ళీ భారతదేశంలో జరిగితే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే జరగాలని ఆయన కోరడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు చేస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్తి శాతం బాధ్యత తీసుకొని ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ద్వారా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి మరి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ దట్ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ టు అటెండ్ దిస్ event, once again my warm regards to each and every one of you. Together we have been able to create a conducive environment today for the relaunch of seaplanes. Seaplanes have been facing with multiple challenges over the past 4 or 5 years, but under my ministry, we have taken special concentration on trying to address the problems that the seaplane industry has today. We have taken full notice of the guidelines, of the suggestions that you have given, and we have relaunched this program. And today,
the icing on the cake is the presence of our Honorable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu, who makes the impossible possible by the way of his thinking. You know, you would have traveled in planes which are traveling at jet speed, but you have to work with a person who works at jet speed, that is our CM Chandrababu Naidu Garu. It is very difficult to catch up to him, and with his knowledge, with his guidance, with his foresightedness, with his distinctive leadership, I think we are up for the sky is the limit today. We have a lot to achieve still in the seaplane category, and the way he has been supporting us, especially civil aviation, and the kind of ideas that has been given to us, I think we are looking at a very bright future for the whole seaplane industry and civil aviation as a whole. So once again, thank you each and everyone who is here, and special thanks to Nara Chandrababu Naidu Garu. Thank you very much, sir. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ టూరిజం శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. సభకు నమస్కారం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి, పరిపాలనా సంస్కరణలకు ఆద్యులు, సాంకేతిక విప్లవంతో రాష్ట్రాన్ని అనుక్షణం కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి పెద్దలు, అన్నిటికీ మించి నిరంతర కృషివలురు అయినటువంటి మాన్యశ్రీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మన అందరి తరఫున కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి యువ నాయకులు, కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రులు శ్రీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, అదేవిధంగా శ్రీ జనార్దన్ రెడ్డి గారికి, పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ చిన్ని గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి I&I గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి సురేష్ కుమార్ గారికి, టూరిజం సెక్రటరీ వినయ్ చంద్ గారికి, టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ బాలాజీ గారికి, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి విమానయాన శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులకు, ముందు కూర్చున్నటువంటి 50 మంది ఔత్సాహికులకు, పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ ఒక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇది. ముఖ్యంగా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి 4 నెలల కాలంలోనే నిరంతరం కూడా అనేక సంస్కరణలు చేపడుతూ, ఒక పక్కన పేద ప్రజలకి సంక్షేమాన్ని అందిస్తూ, మరో పక్కన అభివృద్ధిలో రాష్ట్రాన్ని ముందుకు పరుగులు తీస్తూ, ఏకకాలంలో అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని సమ్మిళితం చేసి ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కీర్తి కిరీటంలో మరో కలికి తొరాయి ఇవాళ ఈ సీప్లేన్ ప్రారంభోత్సవం అనేటువంటి మాటని ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను. కారణం, మనకి తెలిసి మనం జలయానం చేసాం, అంటే పడవ మీదో, లాంచీ మీదో, ఓడ మీదో జలంలో ప్రయాణం చేసాం. అదేవిధంగా ఆకాశయానం చేసాం, విమానంలో ప్రయాణం చేసాం. ఇవాళ కొత్తగా గతంలో ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా ఇవాళ మళ్ళీ ద్విగుణీకృతమైన ఉత్సాహంతో ప్రారంభించుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమం జలంతో పాటు ఆకాశంలోకి వెళ్ళటం, జల మార్గం ద్వారా ఆకాశ మార్గంలో పయనించడం అనేటువంటి ఈ సీప్లేన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం అనేది ఒక పక్కన విమానయాన శాఖకి, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖకి కూడా చాలా గర్వకారణమైనటువంటి అంశంగానే భావిస్తూ ఉన్నాను. 974 కిలోమీటర్ల పొడవున సముద్ర తీరం ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. అదేవిధంగా కృష్ణా, గోదావరి, పెన్న లాంటి నదులు, జీవనదులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మన ప్రాంతం. దాంతోపాటు అద్భుతమైనటువంటి అటవీ సంపద, దాంతోపాటు ప్రకృతి సోయిగాలు ఇచ్చేటువంటి అరకు వ్యాలీ లాంటి ప్రాంతాలు. ఇలా చూసుకుంటే ఒక పర్యాటక రంగానికి కావలసినటువంటి అన్ని రకాల హంగులు ఉన్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే. అయితే గడిచిన 5 సంవత్సరాల కాలంలో మనకి తెలుసు, ఈ పర్యాటక రంగాన్ని సమూలంగా నాశనం చేసినటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం చూసాం. ఇవాళ మళ్ళీ దీన్ని పట్టాలెక్కించడానికి, తిరిగి పర్యాటక రంగంలో కానీ, మౌలిక సదుపాయాల విషయంలో కానీ అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని చూపించడానికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారికి సహకారంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరు కూడా కలిసి చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు, వీటికి తోడు పైనుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు అందిస్తున్నటువంటి సహకారం,
వీటన్నిటితో కలిపి రాబోయే రోజుల్లో అన్ని రంగాల్లో కూడా మనం ముందుకు వెళ్తామనేటువంటి మాటను తెలియజేసుకుంటూ ఈ సీప్లేన్ అనేటువంటి దాన్ని సుస్థిరంగా కొనసాగించుకోవడానికి వైబుల్ చేసుకోవడానికి రాబోయే రోజుల్లో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఒక పక్కన మనకు ఉన్నటువంటి అరకు వ్యాలీ లాంటి ప్రాంతాలు కానీ, శ్రీశైలం తిరుపతి లాంటి ప్రాంతాలు కానీ, నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి రాజమండ్రి లాంటి ప్రాంతాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా కోనసీమ ప్రాంతం కానీ, వీటన్నిటినీ కూడా మనం నీటి మించి ప్రయాణం చేసేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించుకోవడం ద్వారా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రకృతి సౌందర్యాల్ని పర్యాటకుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గమనించే విధంగా తయారు చేయడానికి మనం ఈ ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు సర్క్యూట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన పర్యాటక రంగం చేస్తుంది. ఒక్కరోజు పర్యటన కోసం వచ్చేటువంటి పర్యాటకుడు అక్కడ కేవలం దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం మాత్రమే కాకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని కూడా గమనించి అక్కడ కూడా విహరించి ఆ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించే విధంగా 2-3 రోజులు ఒక డెస్టినేషన్లో ఉండే విధంగా ఒక సర్క్యూట్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు అందించారు. ఆ స్ఫూర్తి తీసుకుని పర్యాటక శాఖ ఒక సమగ్రమైనటువంటి ప్రణాళిక తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ ప్రణాళిక ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో పర్యాటక రంగంలో ముందుకు వెళ్ళటానికి ఈ సీప్లేన్ అనేటువంటి దాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమంగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్తామనేటువంటి మాటను తెలియజేస్తూ ఇంత తక్కువ కాలంలోనే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని చూపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి, ఆయన ఇస్తున్నటువంటి స్ఫూర్తికి, ఆ స్ఫూర్తి ద్వారా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తున్నటువంటి మొత్తం యంత్రాంగానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే ఈ కార్యక్రమం 10 కాలాల పాటు నిలబడాలనేటువంటి ప్రత్యేకమైన మాటని నేను తెలియజేసుకుంటూ నీవు నేను మనం జనం ప్రభంజనం, ఆ ప్రభంజనమే ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం వెనకాల నిలబడిందనేటువంటి మాటని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. నమస్కారం. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the man who thinks globally and also acts globally is his mantra. He aims to position the state of Andhra Pradesh as #1 state in India, not only within the nation, but aims to compete globally. It gives us great pleasure to have our visionary leader, and may I now request our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to present his keynote address. గౌరవనీయులు, యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు, బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి, తక్కువ సమయంలో అత్యున్నతమైన స్థానానికి ఎదిగిన వ్యక్తి కె రామ్మోహన్ నాయుడు గారు. ఈరోజు యువతకు ఒక ఆదర్శం కావాలి. ఈరోజు సెంట్రల్ క్యాబినెట్లో యంగెస్ట్ మినిస్టర్ ఎవరంటే దానికి చిరునామా రామ్మోహన్ నాయుడు గారు. శాఖ కూడా మీరు చూస్తే సివిల్ ఏవియేషన్. ఇప్పుడే కొంతమంది మిత్రులు చెప్పారు, ట్రెడిషనల్గా ఉండే ఈ సివిల్ ఏవియేషన్ అంటే మోడర్నైజేషన్కి ఒక ప్రతీక. అలాంటి సివిల్ ఏవియేషన్ని టెక్నాలజీతో అనుసంధానం చేసి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే అగ్రస్థానం నిలబెట్టడానికి రాత్రింబగళ్ళు పనిచేస్తున్నాడు. అలాంటి రామ్మోహన్ నాయుడు గారిని మనస్ఫూర్తిగా మొన్నే మనం డ్రోన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ చూసాం. పెద్ద ఎత్తున ఏ విధంగా ఇదే ప్రదేశంలో మీరు చూస్తే డ్రోన్స్ అన్నీ కూడా 5500 డ్రోన్స్ ఒక పెద్ద ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసి 5 గిన్నీస్ రికార్డ్స్ ఒకేసారి రాగలిగాయంటే అది సివిల్ ఏవియేషన్ నడిపించే తీరని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అదే మరిగా గౌరవనీయులు బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు R&B, ఇంకొక పక్క డబ్బులు లేకుండా ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తయారు చేయడానికి I&I మినిస్టర్గా ఉన్నాడు. ఆ కార్యక్రమాలకు కూడా నాంది పలికారు. అలాంటి
మంత్రి అయినటువంటి జనార్దన్ రెడ్డి గారు, భవిష్యత్ అంతా టూరిజందే. నేను ఎప్పుడో చెప్పాను, ఆల్ ఇజమ్స్ ఆర్ ఓవర్. క్యాపిటలిజం లేదు, లేకపోతే సోషలిజం లేదు, కమ్యూనిజం లేదు, ఒకే ఇజం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో, అదే టూరిజం అని ఎప్పుడో చెప్పానో అదే జరగబోతుంది. ప్రపంచం అంతా కూడా అదే జరిగే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అలాంటి టూరిజం మంత్రి అయినటువంటి కందుల దుర్గేష్ గారు ఈరోజు ఇక్కడ సిఎండి స్పైస్ జెట్ లిమిటెడ్ అజయ్ సింగ్ చాలా రోజుల నుంచి నాకు బాగా పరిచయం. నేను చాలాసార్లు కూడా ఆయన ప్రోత్సహించాను. ఇక్కడే ఒకరోజు అనుకున్నాం సీప్లేన్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని. అలాంటి నూతనమైన ఆలోచనల్ని ఎప్పటికప్పుడు అమలు చేస్తున్నటువంటి స్పైస్ జెట్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఈరోజు ఈ స్పైస్ జెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినటువంటి యోగేష్ గార్గ్ గారు, ఇంకో పక్క దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్న సివిల్ ఏవియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు శోభా గారు, అదే మరి విజయవాడ ఎంపీ, ఎప్పుడు కూడా ఇంత మునుపు ఎంపీలంటే సరిగా తిరిగేవారు కాదు, కానీ చిన్న ఈవెంట్ దగ్గర నుంచి ఏ పని జరిగినా ముందుండే వ్యక్తి విజయవాడ ఎంపీ. అలాంటి ఎంపీ కేసినేని చిన్ని గారు, ఇంకొక పక్క సెక్రటరీ టూరిజం సురేష్ కుమార్ గారు, వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలు, అదే మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సోదరులందరికీ నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు, స్వాగతం. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 150 రోజులయ్యింది. నేను గంటల వారీగా లెక్క పెట్టుకుంటున్నా, రోజుల వారీగా లెక్క పెడుతున్నా, వారాల వారీగా లెక్క పెడుతున్నా. ఎంత తొందరగా అనుకున్న ప్రగతిని సాధించాలనో దానికోసం ఆలోచిస్తూ ముందుకు పోతున్నాం. నేను ఇప్పుడు మొదటిసారి కాదు, 4వ ముఖ్యమంత్రి. కానీ 3 సార్లు నాకు ఎప్పుడు ఇంత కష్టం అనిపించలేదు. ఈసారి మొత్తం విధ్వంసమైన వ్యవస్థని బాగు చేయడానికి చాలా సమస్యలున్నా పట్టు వదిలిపెట్టను. గాడి దప్పిన పరిపాలన ఘాట్లో పెట్టి మళ్ళీ నడిపించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే నిన్నటి వరకు అందరూ కూడా అవహేళనగా చూసేవాళ్ళు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు ఇంతే, ఎక్కడ చూసినా గుంతలే ఉంటాయి. ఇంకో పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో టౌన్స్లో చూస్తే ఇది ఒక చెత్త టౌన్గా ఉంటుంది, ఎక్కడ చూసిన చెత్తంతా పేరకపోయి మన ఆలోచన విధానాలు కూడా అదే విధంగా ఉండే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు పోగొట్టిన బ్రాండ్ని మళ్ళీ నెంబర్ 1 బ్రాండ్గా చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్నామని ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే యువతకు, మేధావులకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. నేను ఒకటే చెప్పాను, నేను మా మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అదే మరి కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గారు, మేము ఒకటే చెప్పాం, ప్రజలు గెలవాలి, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయాలి, ఎన్డీఏకు ఓటేమని అడిగాం. చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. 93% స్ట్రైకింగ్ రేట్, ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని గెలిపించారు మీరు. అదే ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గెలిచారు, మన రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టారు. దానికి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. వెంటిలేటర్ పై నుండే రాష్ట్రానికి ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు మీరు. ఇప్పుడిప్పుడే వెంటిలేటర్ తీసి బయట తీసుకొచ్చే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. ఇంకా కొంత సమయం పడుతుంది. అటు కేంద్ర సహకారంతో, మన స్వయం కృషితో నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తయారు చేసే వరకు నిద్రపోకుండా పనిచేస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. అందుకనే మీరందరూ చూస్తే ఈరోజు సీప్లేన్ ప్రయాణం ఇది ఒక వినూత్నమైన అవకాశం. దానికి కూడా ఏంటనేది మనం అందరం కూడా ఆలోచించుకుంటే నేను అవన్నీ కూడా మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడైనా సరే రాష్ట్రాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి,
రాష్ట్రంలో ఆర్థిక కార్యక్రమాలు పెంచడానికి, ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టించడానికి మనమందరం కూడా ఉండే అవకాశాలన్నీ ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, అభివృద్ధి జరగాలి, సంపద సృష్టించాలి, అప్పుడే ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆదాయం పెరిగితే ఆ ఆదాయాన్ని పేదరిక నిర్మూలన కోసం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. అసలు సంపద లేకపోతే అప్పులు చేసి అరాకొర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తే అది శాశ్వతం కాదు. అదే ఆ రోజు చెప్పాను, ఈరోజు చెప్తున్నాను, దానికోసం ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు మనందరం టెక్నాలజీ ఏజ్లో ఉన్నాం. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడుండే మీరైతే సెల్ ఫోన్లు పెట్టుకొని ఈ మీటింగ్ కూడా రికార్డ్ చేస్తూ మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే వాళ్ళకో ఫ్రెండ్స్కి పంపించే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అంటే ఈరోజు టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్గా పెరిగిపోయింది. అలాంటి టెక్నాలజీ ఏజ్లో ఆ టెక్నాలజీని కూడా మనం పూర్తిగా వినియోగించి పేదరిక నిర్మూలన, జీరో పావర్టీ, పేదలను కూడా పైకి తీసుకొచ్చే మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకనే ఈరోజు మీరు చూస్తే నేను ఒకటే చెప్పాను, ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వ విధానాలు చాలా ముఖ్యం. ఒక ప్రభుత్వ విధానం వల్ల భావితరాల ప్రస్తుత భవిష్యత్తే కాకుండా భావితరాల భవిష్యత్తు మార్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయం మీరు ఒక్కసారి చూస్తే నాకెంత తృప్తినిస్తుందంటే, 25 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఐటీని ప్రమోట్ చేశాం. అప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాలేదు. నేను ఐటీ అంటే చాలామంది అన్నారు, ఐటీ తిండి పెడుతుందా అన్నారు. అలాంటిది ఈరోజు చూస్తే ఐటీ చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ రోజు నేను ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసి పెడితే అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్లో పనిచేసి అమెరికాకి వెళ్ళారు. ఈరోజు నేను గర్వపడుతున్నా, అమెరికన్ డాలర్లో తలసరి ఆదాయం భారతీయులది. అదే అమెరికా